चले शिखर जी, सब चले शिखर जी, मिलने पारस जी, हम चले शिखर जी। पूरब भारत की शान है, कल्याण को मिश्र ताज है। तीर्थंकरों की साधक भूमि, मुक्ति का जो सरनाम है। सृष्टि का जो सौंदर्य है, धरती का जो ऐश्वर्य है, प्रभु के जहाँ पगले वहाँ हम चले। हम चले शिखर जी, सब चले शिखर जी, मिलने पारस जी, हम चले शिखर जी, हम चले शिखर जी, सब चले शिखर जी, मिलने पारस जी, हम चले शिखर जी। मधुबन है, मोक्ष उपवन है, मैं के ये प्रभु साधना से। अनशन कर यहाँ 20 जिनवर जी, सिद्ध शिला को पाए। अजीत से श्रेयांस जी, विमल से नमी और बाष्प जी, प्रभु के जहाँ स्पंदन वहाँ हम चले। हम चले शिखर जी, सब चले शिखर जी, मिलने पारस जी, हम चले शिखर जी, हम चले शिखर जी, सब चले शिखर जी, मिलने पारस जी, हम चले शिखर जी। पावन पवित्र झूमे ये प्रभु स्पर्शना से। 31 टुकों की ये मुक्ति नगरी, जहाँ जल मंदिर जगमगाए। भूमिया जी को करके प्रणाम, श्यामला जी का सब लेके नाम, प्रभु के जहाँ दर्शन वहाँ हम चले। हम चले शिखर जी, सब चले शिखर जी, मिलने पारस जी, हम चले शिखर जी। पूरब भारत की शान है, कल्याण को मिश्र ताज है। तीर्थंकरों की साधक भूमि, मुक्ति का जो सरनाम है। सृष्टि का जो सौंदर्य है, धरती का जो ऐश्वर्य है। प्रभु के जहाँ पगले वहाँ हम चले। हम चले शिखर जी, सब चले शिखर जी, मिलने पारस जी, हम चले शिखर जी, हम चले शिखर जी, सब चले शिखर जी, मिलने पारस जी, हम चले शिखर जी। हम चले शिखर जी, सब चले शिखर जी, मिलने पारस जी, हम चले शिखर जी। पारसनाथ पारसनाथ, जय जय श्री पारसनाथ। पारसनाथ पारसनाथ, जय जय श्री पारसनाथ।
भरोसे हैं हम, तेरे ही हवाले। तेरे ही भरोसे हैं हम, तेरे ही हवाले। जीवन की ये नैया दादा तेरे ही सहारे। जीवन की ये नैया दादा तेरे ही सहारे। तू ही हमारा पालनहारा, तू ही हमारा तारणहारा, मंत्रों से बढ़ के तेरा नाम। पारसनाथ पारसनाथ जय जय श्री पारसनाथ। 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 पुरुषादानी पार्श्व जिनेश्वर लाखों को है तारा। पुरुषादानी पार्श्व जिनेश्वर लाखों को है तारा। नाग नागिन को मंत्र सुनाया, भव जल पार उतारा। नाग नागिन को मंत्र सुनाया, भव जल पार उतारा। तू ही हमारा पालनहारा, तू ही हमारा तारणहारा, मंत्रों से बढ़ के तेरा नाम। पारसनाथ पारसनाथ जय जय श्री पारसनाथ। 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 अश्वसेन के राज दुलारे, वामा माँ के प्यारे। अश्वसेन के राज दुलारे, वामा माँ के प्यारे। तीन लोक के स्वामी दादा, भक्तों के रखवाले। तीन लोक के स्वामी दादा, भक्तों के रखवाले। तू ही हमारा पालनहारा, तू ही हमारा तारणहारा, मंत्रों से बढ़ के तेरा नाम। पारसनाथ पारसनाथ जय जय श्री पारसनाथ। 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 हे उपकारी कृपा बरसावो, सिद्ध शिलाए मन तेड़ावो। हे उपकारी कृपा बरसावो, सिद्ध शिलाए मन तेड़ावो। राह जो प्रभु आवशे ने लई जाशे। प्रभु आवशे ने लई जाशे। प्रभु आवशे ने लई जाशे। प्रभु आवशे ने लई जाशे।
જન્મોની પ્રીતિ મારી આંખો બોલે, આંસુઓના સાગર છલકે. યુગ યુગના સ્વામી તમે હૈયું બોલે, પ્રીતમાં મારું મનડું ડોલે. હૈયું મારું હવે નહીં વશમાં, ઓ ભગવંત મને પાસે બોલાવો. સિદ્ધ શિલાએ મને તેડાવો, રાહ જોવો, રાહ જો પ્રભુ આવશે ને લઈ જાશે. 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 તારો માર્ગ લાગે મને પ્યારો પ્યારો, આપો મને વેશ તમારો. પાપ નથી રે કરવા મારે આ જીવનમાં, સંયમ કેરા ભાવ પ્રગટાવો. માર્ગ સાચો આ જગમાં મળજો મને આ ભવમાં. ઓ વિતરાગી રાગ તોડાવો, વૈરાગીના ભાવ પ્રગટાવો. રાહ જોવો, રાહ જો પ્રભુ આવશે ને લઈ જાશે. 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 પરમાત્માથી રંગાશે મારો આત્મા. પરમાત્માથી રંગાશે મારો આત્મા. પરમાત્મા બની જશે મારો આત્મા. પરમાત્મા બની જશે મારો આત્મા. થાશે પ્રભુનું મિલન વાત વાતમાં. થાશે પ્રભુનું મિલન વાત વાતમાં. પરમાત્મા બની જશે મારો આત્મા. પરમાત્મા બની જશે મારો આત્મા. આત્મને પરમાત્મનો જે સંગ જડ્યો છે રાજ. આત્મને પરમાત્મનો જે સંગ જડ્યો છે રાજ. હરખ હરખ મન હરખ હરખમાં ઝૂમી રહ્યું છે આજ. હરખ હરખ મન હરખ હરખમાં ઝૂમી રહ્યું છે આજ. મારું હૃદય પ્રભુ તારું મંદિર છે. મારું હૃદય પ્રભુ તારું મંદિર છે. તું હૃદય વસે એ મારી તકદીર છે. તું હૃદય વસે એ મારી તકદીર છે. કેવા શુભ પરિણામો જાગે આ મુલાકાતમાં.
શુભ પરિણામો જાગે આ મુલાકાતમાં. પરમાત્મા બની જશે મારો આત્મા. પરમાત્મા બની જશે મારો આત્મા. પરમાત્મા બની જશે મારો આત્મા. તારા અંજનની કેવી શુભ પડ હશે. તારા પ્રાણ થકી મૂર્તિ જીવંત થશે. તારા અંજનની કેવી શુભ પડ હશે. તારા પ્રાણ થકી મૂર્તિ જીવંત થશે. રાજપ્રિય બની જાશે તું એક જ રાતમાં. રાજપ્રિય બની જાશે તું એક જ રાતમાં. પરમાત્મા બની જાશે મારો આત્મા. પરમાત્મા બની જશે મારો આત્મા. પરમાત્મા બની જશે મારો આત્મા. પરમાત્મા બની જશે મારો પરમાત્મા બની જશે મારો આત્મા. જોઈ તરને મન ભેલ બન. જોઈ તરને મન ભેલ બન. ચૂપકેથી કહું છું તને નવ્યું પ્રભુ. અરે ચૂપકેથી કહું છું તને નવ્યું પ્રભુ. તો ખૂબ મને ગમે છે મારા વહાલા પ્રભુ. મારા દિલમાં તો રમે છે કામણગારા પ્રભુ. તારા મસ્ત ગુલાબી ગાલ, તારી આંખો છે અણિયારી. તારા મસ્ત ગુલાબી ગાલ, તારી આંખો છે અણિયારી. રુદિયાના હૃદય મારા, તું કૃષ્ણ હું રાધા તારી. તારા મસ્ત ગુલાબી ગાલ, તારા ચરણોનો થાઓ પૂજારી. એ દુનિયા ભાલે રૂઠે, દાદા તું ના રૂઠે. એ તારા દર્શન ન લાવો, સદા આપજે, સદા આપજે દાદા. યારી તારી આંખડી, જાણે કમલની પાંખડી. મુખથી તે દુઃખ જાય દૂર. ચિંતામણી મારી ચિંતા ચૂર. જે બહેનો વાતો કરે છે સાંભળો. ચિંતા ચૂર. સાકેશ્વર દાદા મારી ચિંતા ચૂર. હે! ચિંતામણી મારી ચિંતા ચૂર. પાર્શ્વનાથ દાદા મારી ચિંતા ચૂર. લોકો કોઈ કોઈને નમે, મારા મનમાં તું જ રમે. અરે લોકો કોઈ કોઈને નમે, મારા મનમાં તું જ રમે. સદા જુહાર દે ચિંતામણી મારી ચિંતા છું. પાર્શ્વનાથ દાદા મારી ચિંતા છું. સમેત શિખર સાચા દે, અશુભ કર્મને પાછા દે. સમેત શિખર
થતો જાઉં છું. તારા પ્રેમમાં પ્રભુજી હું બીજાઉં છું. રોમે રોમે હું તારો થતો જાઉં છું. તારા પ્રેમમાં પ્રભુજી હું બીજાઉં છું. રોમે રોમે હું તારો થતો જાઉં છું. તારા પ્રેમમાં પ્રભુજી હું બીજાઉં છું. હવે પરવડે નહીં રહેવાનું તારાથી દૂર. તારે રહેવાનું હૃદયમાં હાજરા હજૂર. હવે પરવડે નહીં રહેવાનું તારાથી દૂર. તારે રહેવાનું હૃદયમાં હાજરા હજૂર. તારી નજરોમાં નજરાતો જાવ છું. તારા પ્રેમમાં પ્રભુજી હું બીજાઉં છું. રોમે રોમે હું તારો થતો જાઉં છું. તારા પ્રેમમાં પ્રભુજી હું બીજાઉં છું. નહીં નાતો હું જગમાં કોઈથી. મને વાલો તું વાલો સૌથી. હવે જોડું નહીં નાતો હું જગમાં કોઈથી. મને વાલો તું વાલો સૌથી. તારી યાદોમાં ખોવાતો જાવ છું. તારા પ્રેમમાં પ્રભુજી હું બીજાઉં છું. રોમે રોમે હું તારો થતો જાઉં છું. તારા પ્રેમમાં પ્રભુજી હું બીજાઉં છું. હવે શરણું લીધું છે તો સત રાખજે. તારા બાળને તારા ચરણે રાખજે. હવે શરણું લીધું છે તો સત રાખજે.
તારા બાળને તારા ચરણે રાખજે. વિતરાગી તારા થકી હું સોહાવ છું. તારા પ્રેમમાં પ્રભુજી હું વિજાઉં છું. રોમે રોમે હું તારો થતો જાઉં છું. તારા પ્રેમમાં પ્રભુજી હું વિજાઉં 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 છું. જગમગતા તારલાનું દેરાસર હો જો, એમાં મારા પ્રભુજીની પ્રતિમા હો જો. જગમગતા તારલાનું દેરાસર હો જો, એમાં મારા પ્રભુજીની પ્રતિમા હો જો. સોના સોહામણાનું દેરાસર હો જો. જગમગતા
આપણે સવારનો બ્રેકફાસ્ટ કરીશું અને લગભગ 10 આડા સમયે સવારે લછવાડ બ્રિજ ઉપર પહોંચીશું. લછવાડમાં નીચે ખાલી આપણે ટ્રેડિશનલ કપડા માટે રૂમો રાખેલી છે. ત્યાં નીચે કોઈ સેવા પૂજા નહીં કરે, જેમ કે આપણું મેઇન ક્ષત્રિય કુંડ છે અને ત્યાં આપણે સેવા પૂજાનો લાભ લેવાનો છે. એટલે જ્યારે આપણે 10 વાગે લછવાડ પહોંચીએ ત્યાં 50 રૂમની વ્યવસ્થા છે. એટલે ગ્રુપ પ્રમાણે અમે રૂમો આપી દઈશું. ત્યાં તમે કપડાં જે હેન્ડમાં લીધા છે એટલે એ કપડાં ચેન્જ કરી અને ત્યાંથી આપણે ક્ષત્રિય કુંડ જઈશું. ક્ષત્રિય કુંડ ત્યાંથી લગભગ 20 થી 25 મિનિટની દૂરી પર છે. ત્યાં મોટી બસો જતી નથી. જે નાની ગાડી ઇનોવા છે તે જશે અને ત્યાં લોકોની નાની વ્હીકલ એરેન્જ કરેલા છે એ બધાને ગ્રુપ પ્રમાણે અમે ત્યાં આપણો
મુખ્ય કાર્યક્રમ કે જે ભગવાનની ભૂમિ ઉપર આપ સર્વે પધાર્યા છો, ત્યાંથી આપણે વાસ્તે ગાસ્તે સાફા માળાઓ શાલ વગેરે ગ્રહણ કરીને આપણે વાસ્તે ગાસ્તે પ્રભુના દરબારમાં પહોંચવાનું છે અને ત્યાં સામૂહિક ચૈત્યવંદન આખી આપણી આજે સ્પર્ધા છે, આપણા મહેમાનો અને યાત્રિકો સર્વેનું એક સામૂહિક ત્યાં ચૈત્યવંદન છે. આખા આ કાર્યક્રમનું હર ભગવાન મહાવીરની ભૂમિ ઉપર સર્વે પધારે અને ત્યાં પ્રભુની સામે ચૈત્યવંદન આપણે સામૂહિક કરીએ, એ જ આ કાર્યક્રમનો મુખ્ય ઉદ્દેશ અને આશય છે. માટે આપ સર્વે સમયની કાળજી રાખી અને સમયસર બધા તૈયાર થજો, જેથી કરીને આ ભગવાનની ભૂમિ એક અલૌકિક છે, જ્યાં ભગવાન 30 વર્ષ સુધી એ જ ભૂમિ ઉપર જન્મથી ત્યાં રહ્યા હતા અને ત્યાર પછી ત્યાંથી વિચરી અને રુજુવાલિકા નદી પાસે આવ્યા હતા અને ત્યાં એમને વિચરતા વિચરતા આવી અને કેવળ જ્ઞાન પ્રાપ્ત થયું. આવી પ્રભુની જન્મભૂમિ એકદમ અત્યંત પવિત્ર ભૂમિ છે. આપણા જૈનોને જે આ એક આપણને મોકો પ્રાપ્ત યાત્રાનો થયો છે એ ભૂમિનો, ત્યાં સર્વે પોતાના હૃદયથી આપણો પોતાનો હર્ષ, આનંદ, ઉલ્લાસ અને આહલાદ આપણા આનંદનો વધારી અને ત્યાં એ ભૂમિની સ્પર્શના કરજો, એવી મારી સર્વેને અભ્યર્થના. ભગવાન મહાવીર સ્વામીની પણ જન્મ કલ્યાણ ભૂમિ ક્ષત્રિયકુંજ છે અને કાલે આપણે કુમારભાઈની પણ જન્મ આપણે જે ત્યાં ઉજવવાનો જે સમૂહ છે આપણે સમૂહમાં ત્યાં સાથેનું મેન આપણે જે એક કહેવાય કે ભગવાન જે 30 વર્ષ સુધી ત્યાં જ રહ્યા અને ત્યાર પછી એમને વિહાર કરીને બધી જગ્યાએ પછી વિચાર્યા કહેવાય. પહેલી મહાવીર સ્વામી પરમાત્માનું કેવલદાન કલ્યાણકને આજે 20, આવતીકાલે વીર પ્રભુના 3 કલ્યાણક ભૂમિ જ્યાં સ્પર્શે છે એવી ભૂમિએ જવાના. વીર પ્રભુનું ચમન પણ ત્યાં થયું, વીર પ્રભુનું જન્મ પણ ત્યાં થયું અને વીર પ્રભુએ દીક્ષા પણ ત્યાં લીધી. આવા 3 કલ્યાણક ભૂમિથી જે સ્પર્શ ના કરે એવી ભૂમિ એટલે ક્ષત્રિય કુલ. લછુઆર જે છે એમ કહેવાય કે ત્રિશલા માતાનું પિયર હતું અને ત્યાંથી આ ક્ષત્રિય ખંડ ભૂમિ ઉપર પરમાત્મા જ્યાં જન્મ પામ્યા એની વચ્ચે એક આખી નદીનો પટ્ટો આવે. એ નદીના પટ્ટા ઉપર પહેલા પ્રભુની ચ્યવન અને દીક્ષા કલ્યાણની ભૂમિ હતી, પણ એ નદીનો આખો પટ્ટો બન્યો એના હિસાબે અત્યારે એના કલ્યાણકના ભૂમિના સ્થાન બદલાયા. હવે અત્યારે જન્મભૂમિ ઉપર જ્યાં જઈએ છીએ એક અદ્ભુત પ્રતિમા છે, બહુ પ્રાચીન પ્રતિમા છે, જે નંદીવર્ધન રાજાએ ભરાવેલી છે. સાક્ષાત્કાર દેવ એમાં અધિષ્ઠિત થઈ એ અદ્ભુત પ્રતિમા છે. એ પરમાત્માની આગળ તમે ખાલી અડધો કલાક ધ્યાન કરો ને તોય તમારી આંખમાં આંસુ આવ્યા વિના ન રહે એવી અદ્ભુત કલ્યાણ. એમાં પણ જે પ્રભુના શાસનમાં આપણે જન્મ્યા છીએ એ જ પ્રભુના શાસનમાં એ જ પ્રભુના જન્મ કલ્યાણની ભૂમિ એટલે વીર પ્રભુની જન્મભૂમિ તે ક્ષત્રિય કુંડ. ખરેખર એમ કહું, કુમારભાઈએ શાસનના એવા ચુનંદા રત્નો મેં અહીંયા બોલાવ્યા છે અને ચુનંદા રત્નો એટલા માટે બોલું છું કે શાસનના બહુ મોટા મોટા જે કાર્યો કર્યા છે એવા વ્યક્તિત્વની સાથે વીર પ્રભુને ભેટવા જવાનું આ ભેટનું ખૂબ અદ્ભુત કહેવાય. એટલે વીર પ્રભુની જે પ્રતિમા છે કદાચ બહુ વર્ષો એટલે કે બહુ લાંબા વર્ષો નથી જતો પણ 7-8 વર્ષ પહેલા એ પ્રતિમા ચોરાઈ હતી. જે પ્રતિમા આપણે જાપાતીના માધ્યમથી એટલી કિંમતી છે, જે પ્રતિમા પ્રાપ્ત થઈ એ પ્રતિમાની આગળ ખાલી તમારે 15 મિનિટની જાપ કરશો ને તો તમે તેનો અહેસાસ કરશો કે ખરેખર ભૂમિના આજે પણ સ્પંદનો હયાત છે. એ ભૂમિ ઉપર હજી પણ વીર પ્રભુના જન્મના સ્પંદનો આજે પણ હયાત છે એવો તમને અહેસાસ થશે. એટલે આ જે ભૂમિની આગળ જ્યારે આપણે બધા સામૂહિક રીતે વાતે ગાતે દાદાની સામે જ્યારે પ્રવેશ કરીએ ને ત્યારે બધાનો એક નાદ હોય, વર્ધમાન કુમારનો જય હો. કેમ તો કે આજે આ જન્મ ખરી રીતે જો ઉજવાયો હોય તો પ્રભુ વીરનો જન્મ એટલે શાસનપતિ વીર પ્રભુ
અને કુમારભાઈનો જન્મ બધાના ઉજવાય, ઉજવણી પણ થાય, પણ પાપની નહીં, પુણ્યની. જ્યાં કેવા કલ્યાણમ કરોતી ઇતિ કલ્યાણકમ, ખાલી આત્માનું કલ્યાણ કરે એનું નામ કલ્યાણક. અને એવી કલ્યાણક ભૂમિની સ્પર્શનાઓ જ્યારે થાય ત્યારે આપણા આત્માનું જ્યાં હિત જ થાય, જ્યાં પગ મૂકો ત્યાં પરમાત્માઓ વિચર્યા છે. અને આ વિચરતા પરમાત્માઓની એટલે એમણે ભૂમિ પર કેવી નક્કી કરી આપણા માટે જન્મ ઉજવ્યો, પણ ભૂમિ કે પણ કેવી તો ક્યાં પરમાત્માના બધા સ્પંદનો છેક હૃદય સુધી પહોંચે અને હૃદયને ધબકારની અંદર ચકવાટ બોલાવે એવા પ્રકારની ભૂમિ પર આપણે જવાના છીએ કાલે. એટલે બધાને વિનંતી છે કે આપણે કાલનો દિવસ એક પ્રસંગ એવો હશે કે બધા સામૂહિક સાથે અને દાદાના દરબારે એક સાથે જશું એવી દરેકને વિનંતી છે. બોલો મહાવીર સ્વામી ભગવાન કી જય. Thank you.